संतो मन पवने सुख बनिया। 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 किछ जोग परापत गनिया। किछ जोग परापत गनिया। किछ जोग परापत गनिया। किछ जोग परा गनिया। संतो मन पवने सुख बनिया। संतो मन पवने सुख बनिया। गुर दिखलाई मोरी। गुर दिखलाई मोरी। जित मिर्ग पड़त है चोरी। जित मिर्ग पड़त है चोरी। गुर दिखलाई मोरी। हाँ गुर दिखलाई मोरी। जित मिर्ग पड़त है चोरी। जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे। बाजियले अनहद बाजे। मूंद लिए दरवाजे। बाजियले अनहद बाजे। संतो मन पवने सुख बनिया। संतो मन पवने सुख बनिया। किछ जोग परापत गनिया। किछ जोग परापत गनिया। संतो मन पवने सुख बनिया। संतो मन पवने
सुख बन्या। गुर दिखलाई मोरी, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, जित मिर्ग पड़त हाँ। गुर दिखलाई मोरी, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, मूंद लिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे। संतो मन पवने सुख बन्या, संतो मन पवने सुख बन्ने। किछ जोग परापत गन्या, किछ जोग परापत गन्या। कुंभक मल जल परया, कुंभक मल जल परया, कुंभक मल जल परया, जल मेठ्या उभा करया, जल मेठ्या उभा करया। कहो कबीर जन जानिया, जो जान्या तो मन मान्या। कहो कबीर जन जानिया, जो जान्या तो मन मान्या। संतो मन पवने सुख बन्ने, संतो मन पवने। किछ जोग परापत गन्या, किछ जोग परापत गन्या। संतो मन पवने सुख बन्या, संतो मन पवने। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे।
गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजिए अनहद बाजे। संतो मन पवने सुख बनिया, मन पवने सुख बनिया। किछ जोग परापत गन्या, किछ जोग परापत गन्या। कुंभक मल जल परया, कुंभक मल जल परया। जल मेट्या उभा करया, जल मेट्या उभा करया। कोहु कबीर जन जानिया, जो जान्या तो मन मान्या। कहो कबीर जन जानिया, जान्या तो मन मान्या। संतो मन पवने सुख बने। संतो मन पवने सुख बने। किछ जो परापत गन्या, किछ जोग परापत गन्या। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवा, बाजिए अनहद। मूंद लिए दरवाजे, बाजिए अनहद बाजे। संतो मन पवने सुख बनिया। संतो मन पवने सुख बनिया। किछ जो परापत गन्या, किछ जो परापत गन्या। संतो मन पवने सुख बनिया। संतो मन पवने सुख बनिया। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द अज गायन किया है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 656 656 अंक ते शब्द सुभायमान है। इसका सिरलेख है सोरठ। कबीर जीओ का सोरठ राग विच शब्द है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इसका रहाओ, संतो मन पवने सुख बनिया।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਮ ਚੇਲਾ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਮ ਚੇਲਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਉਸੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੁਚੱਜੇ ਹੋ, ਸੁਜਾਨ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਵਾਲੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੂੜ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਮੀਨਸ ਵਨਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀਮਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੋਰੀ, ਮੋਰੀ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਛਿਦਰ। ਛਿਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛਿਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇਦ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛਿਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛਿਦਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਾਊਨਡ, ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛਿਦਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛਿਦਰ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ, ਜੀਭ, ਤਵਚਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਛਿਦਰ ਜਿਹੜੇ ਛੇਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਛੇਦ, ਮੇਨ ਸੁਰਾਖ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸਿਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ, ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨ ਲੁਟਾ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੈਨ ਲੁਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ, ਅਲਰਟਨੈਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਅਲਰਟਨੈਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੇਨ ਮੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੋਰੀ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਮੋਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੂਹਾ ਵੜ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਡ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੇਦ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੋਰ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ। ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਨ ਉੱਤੇ, ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਛੂਅਕ ਪੜ੍ਹੀਐ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਾਂਗੂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਕਲ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਕਲ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਨਕ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼, ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ, ਆਪਣੇ ਫਲॉज ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਦੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਡੀਐਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਹੈ ਔਰ ਬੈਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਨੀ ਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੂ ਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਬਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਰਕ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚੈਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗੁਣ ਹਨ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ, ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬੰਨਿਆ। ਸੰਤੋਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਚਿਊਸ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ। ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਸੀ ਹਵਾ ਮੇਂ ਘੂਮਤੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਘਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਵਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਵਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਦੀ ਹਵਾ लगना। फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कौन सी हवा में घूमते हो तुम आजकल, कौन सी उड़े रहते हो अपनी हवा में। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਨ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਛੁਆਰੇ ਖਵਾ, ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਖਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਯਾਫਤਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰੋਗ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਮਨ ਜੇ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਿਆਨਿੰਦਰਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਬਲਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ
सिम्पटम पता की है, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਸ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਸ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੂਜਾ, ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਨ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮਨ ਮੈਲੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਨਕੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਬੈਕ ਬਾਈਟਿੰਗ, ਬੈਕ ਸਟੈਬਿੰਗ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੈਲੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਬ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਡਿਸਕੋ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਡਾਂਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਥਾਰਜਿਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਾਰਨ ਮਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਬ ਜਨ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦਰਅਸਲ ਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮੇਨ ਮੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚੰਦੜੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਛੇਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਕੀ ਲਾ ਦੇ। ਮੀਨਸ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਮਨੋ ਮਚੰਦੜੀਆਂ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਿਓ ਉੱਡ ਉੱਡਦਾ ਦਿਸ ਜਾਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਬਾਰੀ ਛੇਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਖੜਾ ਹੈ ਮਨ 'ਤੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਨਿਆ, ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਨਿਆ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਨਿਆ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਰੱਬੀ ਜੋਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਣਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਤਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬੰਨਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪਵਨ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਚਲ ਹਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਪਵਨੈ, ਪਵਨੈ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾ ਨੇ, ਪਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਵਨ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬੰਨਿਆ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਖਰੇ ਕੀਚੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬੰਨਿਆ, ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੰਨਿਆ। ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਯੋਗਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਟਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਦੀਵੀ ਚੈਨ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਪਵਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬੰਨਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੇਖੋ, ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ 'ਤੇ ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੁੰਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਵਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੋ ਕੇ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੀ ਸੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਤਨਾ ਇਸ ਗੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਉੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੰਛੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਲਡਲੀ ਸਕਸੈਸ, ਵਰਲਡਲੀ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ 1-2 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਫॉर ਅਦਰਸ। ਸੋ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲੀ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛਿੱਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਵਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅਵਗੁਣ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਗੁਣ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ। ਅਵਲੋਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਕੀਂਦਿਆਂ ਚਾਂਗੀਂਦਿਆਂ, ਕੁਕੀਂਦਿਆਂ ਚਾਂਗੀਂਦਿਆਂ, ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ, ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ, ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ, ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ।
आसे कित फेर चित कुकेंदिया चंगेंदिया मत्ती देंदिया नित मत्ती देंदिया नित मत्ती देंदिया नित। कूक के पुकार के ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ मतलब ਹੁੰਦਾ मेरे पल्ले वास्ते। सतगुर मैनू समझाता है कुकेंदियाँ चांगेंदियाँ मत्ती देंदियाँ नित। नित मैनू सुमत बख्शदा है। कई लोग पूछते हैं जी नितनेम रोज़ करना क्यों ज़रूरी है। मैनू लगता है कि नितनेम रोज़ इसी करके करते हैं कि पता नहीं किस वेले मेरा मूड किस तरीके नाल होंदा है। शायद किसी वेले टिक्या होवे, किस दिन टिक्या होवे तो मैनू मैसेज समझ आ जाए कि मेरा अवगुण समझा रहे ने। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿਰਫ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਕੇਂਦਿਆਂ ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਟੌਂਟ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੌਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰ ਹੈ ਚਿੱਤ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਸ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MA PhD ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਇੰਝ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ MA PhD ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਸ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਵਗੁਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਟੌਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੋਰੀ ਦਿਖਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ। ਅਤੇ ਗੁਰ ਦਾ ਮੈਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਛਿੱਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛਿੱਦਰ ਅਵਗੁਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ, ਤੂੰ ਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਸਿਸ ਮਤਲਬ ਮੰਦੇ ਕਰਮ। ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ
पता है हरनाखश की स्टोरी। हरनाखश हिरणी जैसियां अखां, हिरनी जैसियां अखां का मतलब की होंदा है, हिरनी जैसियां अखां देखण दा स्टाइल कि दूजी चीज़ जिहड़ी सामने है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शायद वो मैनू मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। इनू मृग मरीचका, मृग तृष्णा कहते हैं, इनू मिराज कहते हैं। सामने उत्थे रेगिस्तान विच उन्होंने प्यास लगती है, उत्थे शायद पानी है पर वो पानी होंदा नहीं है। वो धुप और हवा उस रेत उत्ते इस तरीके नाल लगती है जिस तरह कि उत्थे पानी है। हिरन उत्थे तक्के खा के दौड़ दौड़ के पहुँचता है, पानी होंदा नहीं है, प्यास बुझदी नहीं है। मृग मरीचका ते एक साडे घरां दे विचकार एपीलिप्सी किसी नूं हो जाती है, उन्होंने कहते हैं मिर्गी पै गई। जिन्होंने मिर्गी पै जाती है उस वेले उहदे सारे जितने अंग ने उहदे काबू नहीं रहिंदे ने। जिसनों मिर्गी पै जाती है असीं फटाफट उहदे हत्थ पैर पकड़ लैंदे हां ताकि वो उंगल अपने मूँह दंद अंदर ना पा लवे। असी बल्कि उहदे दंदां दे अंदर हत्थ पा दिंदे हां ताकि उहदी जीभ उहदे दंदां थल्ले आके कट्टी ना जाए। मिर्गी जिन्हां नूं पैंदी है। गुरु ने ना मैनू मेरे मन की कमज़ोरी समझा दी कि मैनू मिर्गी कित्थों पैंदी है, मैं अपना बैलेंस लूज़ किवें करदा, मेरे सारे अंग खराब किवें होंदे ने, मेरी जीभ कट्टी किवें जाती है, मैं भैड़े गालां कड्ढण वाले बोल बोलदा किस तरह हाँ, मेरे दिन अंदर वापरदी है सब कुछ किवें है। साध संगत जी एक एक अवगुण उत्ते प्रकाश पै जाए ना तो गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव हो गया। गुरु गोबिंद सिंह जी की वडियाई करन दा स्वाद ही इहो है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने मैनू जिस शब्द गुरु दे नाल जोड़िया, जिन्हों मैं गुरु ग्रंथ मन के मत्था टेकदा, गुरु मन के, वो प्रकाश मेरे हिरदे विच भी करा दिता। ते प्रकाश होने का मतलब की है? साडे घर विच फर्ज करो असी लिविंग रूम में हाँ और सारा कुछ मैस होया होया है, सारा फर्नीचर इधर उधर पिया है, सारा सामान खिल रहा है, गंदगी पई हुई है और लाइट चली गई है। सानू समझ नहीं आ रहा मैं टुरा किस तरह, कित्थों किस तरह लंघा। पर ज्यों ही प्रकाश होवे तो मनु साफ साफ पता लग जाएगा कित्थे कित्थे की चीज़ पई है। मैं उस चीज़ तो बच सकदा हाँ और मैं बच के प्रॉपरली लंघ सकदा हाँ। फिर प्रकाश दे विच मैं उस चीज़ नू ठीक भी कर सकदा हाँ। इनू प्रकाश उत्सव कहते हैं। मेरे हिरदे अंदर प्रकाश हो जाना। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, बाहर भावें जिन्ने मर्जी चंद्र में उग जान, हज़ारां सूरज चढ़ जान, इत्थे चानण होंदियां इतना चानण भी जे हो जावे, गुरबिन घोर अंधार, अंदर अंधियार ही रहिंदा है, हनेरा ही रहिंदा है। अंदर दे ड्राइंग रूम अंदर कित्थे गंद पिया होया है, अवगुण नज़र नहीं आते ने। गुर दिखलाई मोरी, मैनू गुरु ने मोरी दिखला दी। जिथों मैनू मिर्गी पैंदी सी, वो हिरना वाली मत आंदी सी, तब मैं कंपीटीशन दी रेस विच पैंदा सी। दूजियां दियां चीज़ां देख के मैं ज़्यादा दुखी होंदा सी। अज दुनिया अपने दुखों तो दुखी इतनी नहीं है जितना होरना दे सुखों तो दुखी है। दूसरियां दे कोल इतना सुख और साडे कोल नहीं, यही सारी मुश्किल है ना। जित मिर्ग पड़ता है जोरी, हुन मूंद लिए दरवाजे, सारे मैं दरवाजे बंद कर दिते। सिद्धा जोगियां दी बोली विच दरवाजे एक एक इंद्रा ज्ञानेंद्रा है। गुरु साहब दी बोली के मुताबिक दरवाजे मन है। मैं मन बंद किया, सारे दरवाजे मेरे बंद हो गए। जिथों मैं बाहर निकल के जाता सी, कबीर मन पंखी प्यो उड़ उड़ दह दिस जाए। दह दिस जाए का मतलब 10 दिशावां। 10 दिशावां का मतलब मेरे है इंद्रे ज्ञानेंद्रे। ए 10 इंद्रे ज्ञानेंद्रे ने ना, द्वारे ने जिहड़े मेरे, इन्हां तो निकल निकल के बाहर जाता सी मेरा मन। तो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। तब मेरा मन जिस जिस जगह जाता सी वैसे वाला फल चौगा चुगदा सी और वैसी कुसंगत विच फस जाता सी।
जित मिर्ग पड़त है जोरी मूंद लिए दरवाजे बाजीए ले अनहद बाजे। अनहद होंदा है जिसदी हद कोई ना होए। लगातार सच दी पवन दा वाजा वजना शुरू हो गया। गुरु दी गल नूं सुनना, गुरु दा वाजा सुनना, गुरु दी गल निरंतर सुनना अनहद वाजा। बाजीले अनहद बाजे। सिद्ध जोगी समझते सन कोई किस्मां दा एक साज वजना दो दो साज़ां नूं टकरा के वजदा है। कोई तंती साज़ां नूं टकरा के, कोई इस तरीके दे नाल साज़ां नूं टकरा के, कोई इस तरह इनू हवा भर के वाजे नूं वजा के, कोई दो चीज़ां दे यूज़ करन नाल हत्थ दो इस तरह वजा के, ताड़ी वजा के आवाज़ां निकलदियां ने। ते अनहद नाद वेले कुछ भी खड़काना नहीं पैंदा ते आवाज़ सुनाई देंदी है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਦ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ लगातार सतगुर दी पवन दा वाजा वजदा सुनाई देना मीनस जो गुरु कह रहा है दिन रात उन्होंने सुनना, उसनों सुन के फॉलो करना मीनस सच नाल ट्यून्ड रहना। अनहद बाजा वजना बाजीले अनहद बाजे। मेरा अनहद मीनस निरंतर रब जी दे नाल लिंक बन गया और मैनू मैसेज आता है यह रास्ता गलत है। तू मन अंदर किसी बारे नफरत रखी, यह गलत है। तू एदे नाल एदी निंदा कीती, यह गलत है। तू किसी नाल वितकरा करदा है, यह गलत है। तू हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मन अंदर वक्रे वक्रे मजहबां दे वैर रखदा है, यह गलत है। तू दाज प्रथा नूं बिलीव करता है, यह गलत है। तू जात पात मनदा है, यह गलत है। इस तरह गुरु मैनू निरंतर सुनिया दे ही जाता है और जे मैं निरंतर सुनिया सुन रहा अनहद वाजा नाद वज रहा है गुरमत दा अनहद नाद। और जे मैं रोज़ गुरुद्वारे भी आवां, रोज़ मैं टीवी ते भी आसा की वार सुना दरबार साहब तो आती है, रोज़ मैं सब कुछ इतनी बारी सुना फिर भी मैं अपने नां दे अगों जात ही ना हटावां तब मेरा अनहद नाद टुट गया, सुनाई नहीं दे रहा। मेरी गुरु दी सैलीब्रेशन वाला प्रकाश उत्सव हनेरा हो गया। इस करके असी एक दिन प्रकाश उत्सव नहीं मनाते हैं, एक दिन नवा साल नहीं मनाते हैं, एक दिन किसी चीज़ की वधाई नहीं देते हैं। गुरसिखा मन वधाइयां जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे हमेशा ही साडा प्रकाश उत्सव है, हमेशा ही वी आर इन सैलीब्रेशन। कई लोग कहते ने जे असी रखड़ी दिवाली और पूर्णमाशी मस्या ऐसा कुछ ना मनाइए तो फिर जिंदगी अंदर फन ही कुछ नहीं रहेगा, मतलब कुछ करिया ही ना करिए। 24 आवर्स एवरी मोमेंट यू आर इन सैलीब्रेशन, होर की करना है। सतगुर दी गल सुन के द मोर यू आर इन सिंपलिसिटी इज सैलीब्रेशन, द मोर यू आर इन सैलीब्रेशन यू आर खिड़िया, यू आर हैप्पी, यू आर इन प्लीज्ड अवस्था। मन चैन खेड़े च रहिंदा है। पर जेड़े रीत रिवाज करते ने, लैण देण करते ने, वो इसनूं फन समझ रहे होंदे ने, पर फन दरअसल होंदा नहीं है। जदों लिफाफे च पैसे पा रहे होंदे ने वो पिछला पूरा हिसाब किताब गिणदे ने। फिर पति कहंदा चलो 5100 दे दईए, पत्नी कहंदी नहीं इन्होंने सानू 2100 दिते सी। वो कहंदा हुण अजकल 2100 की की वैल्यू है। दोनों लड़ते ने। दिस इज़ नॉट सैलीब्रेशन, दिस इज़ नॉट फन। कितना कुछ वो काउंट करते हैं और उहदे विचों उन्हां दे विना निकलते हैं, उन्हां दे अवगुण निकलते हैं, उन्हां बेचैनी निकलती है। और जिस दे घर वधाई देन जा रहे हैं उहदे अगेंस्ट हिपोक्रेसी निकलती है। उन्हां दे बारे चार मंदियां गल्लां करके फिर तैयार होकर उन्हां नूं वधाई देण जांदे ने।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦ ਮੋਰ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ, ਦ ਮੋਰ ਯੂ ਆਰ ਜਾਣੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਲੀ ਪੁਰੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਖੇ ਹਲਕੇ ਚੈਨ ਮॉडर्न ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ मॉडर्न ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਤਨੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਸੀਂ मॉडर्न ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਫਤੇ 'ਚ 4 ਈਵਨਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਹੂਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਗਲੇ ਜੰਜੀਰ ਪਈ ਹੈ, ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੰਦਨਾਦ ਵਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੁੰਭ ਕਮਲ। ਕੁੰਭ ਕਮਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੁੰਭਕ। ਕੁੰਭਕ ਮਲ ਜਲ ਭਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੱਕ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੱਕ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਣਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁੰਭਕ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੱਕ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੰਭਕ ਮਲ, ਮਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀਏ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਮੇਰੀ ਮੋਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੱਕ ਪਕੜ ਕੇ ਇੰਝ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਲ ਭਰੀ ਸੀ, ਕੁੰਭਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕੁੰਭਕ ਮਲ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਲ ਮੇਟਿਆ, ਉਭਾ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼, ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਬਣੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪੁੱਠੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ
ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਇੰਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਮਾਨੋ ਭਾਂਡਾ ਪੁੱਠਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰੇਸ ਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਰਹੇਗੀ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਮੋਡ, ਇਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿਨਾ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਮੰਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਮੰਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਜੇ ਹੋਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 75 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੁੱਕੇਗਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇसी ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਜਲ ਮੇਟਿਆ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਮੈਲ ਗਈ, ਉਭਾ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ? ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਤੂ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ, ਬਾਜੀ ਲਹਨ ਹੱਦ ਬਾਜੇ, ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਨਿਆ, ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਨਿਆ। किछ जोग परापत गन्या, किछ जोग परापत गन्या, जोग परापत गन्या, किछ जोग पराप गन्या।